नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 26 अगस्ट सोमवार आज रही देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर तेज चाषी को मिल 4 लाख टंका सहित दीदी कार्यक्रम कले मोदी आउ छात्र छात्री को मिल मागणा लैपटॉप विभिन्न प्रकार खबर नहीं आसी तेणु खबर देखा पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउं जिले देखुं गोटे कमेंट करदेवे। नंबर 1 सेप्टेम्बर 17 आसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री निज जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 तारिख में ओडिशा आसवे से दिन प्रधानमंत्री ओडिशार सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे। एने पुरी केंद्र शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान सूचना देते से कहते ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आ दुई उपमुख्यमंत्री निमंत्रण रक्षा करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को आसवे ओडिशा को आसला फले एबे सुभद्रा योजनार मध्य शुभारंभ करेंगे जहा फल राज्यवासी एबे खुशी हेबे आ महिला को वार्षिक 10,000 टंका मध्य बैंक अकाउंट को सीधा सड़क आसीबो 5 वर्ष रे 50,000 टंका मिली। नंबर 2 लघुचाप रूप नेला घूर्णिबलय आउ 2 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट एवं 14 जिला को येलो वार्निंग। तेबे समुद्र अशांत थिबारु 48 घंटा जाए समुद्र जीवाक बारण मध्य कराଯାଇଛି। सेपटे लगाण वर्षा फल बढ़ुची हीराकुदर जलस्तर खोली 6टी गेट आउ 14टी गेट निष्कासित होउची बन्या जल। तेबे खैरमाळ मुंडुड़ी रे बढ़ुची महानदीर जलस्तर मध्य तेणु ए नहीं 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। बालेश्वर भद्रक केउंझर मयूरभंज को सतर्कता जारी कराଯାଇଛି। आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं केउंझर मयूरभंज सुंदरगड़ा झारसुगुड़ा को दिया येलो वार्निंग। सेहीपरि बरगड़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक और संबलपुर को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 3 बड़ खबर सरकार तरफ आसला आउ एक बड़ खबर यही खबर रे देशर कोटी कोटी चाषी मुहर हस फुटाइवा सहित चाषी मैंने फसल को जलसेचन करिबारे कौन सी असुविधार सम्मुखीन न हेबाकु सरकार कृषकों पर जलसेचन उपकरण एवं जल सामग्री उपरे सब्सिडी प्रदान करुचंती। जलसेचन उपकरण एवं संबल उपरे कृषकों को 90% सब्सिडी प्रदान करुचंती। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ମୋଦି ସରକାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ବୋରିଂ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ 100% ସବସିଡି ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଋଣ ଏବଂ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। नंबर 4 आउ एक बड़ खबर छात्र छात्री खुशी खबर मागणारे सरकार देबे लैपटॉप। तेबे वर्तमान समय डिजिटल क्षेत्र को आगे नेउचंती सरकार एणु पदक्षेप स्वरूप छात्र छात्री डिजिटल क्षेत्र रे एबे अवगत कराया ପାଇଁ निश्चित करिसंती सरकार। ए स्कूल स्तर छात्र छात्री को एबे फ्री लैपटॉप मिलिबो जहा फल रे से माने डिजिटल स्तर रे आगेइबे टेक्नोलोजी माध्यम अधिक शिक्षा जानिबा ପାଇଁ पाइबे आउ डिजिटल करण एही जुगरे लैपटॉप बा अन्य कोनोसी डिजिटल उपकरण शिक्षा व्यवस्था सक्षमता वृद्धि करिथाए। तेणु एहा द्वारा एबे आशायक चाकरी पाइबा मध्य सहायक होइथाए। तेणु छात्र छात्री सठिक भावे उपयोग करुचंती कि नहीं चाकरी पाइबा ପାଇଁ प्रतियोगितामूलक परीक्षा देई सृष्टि हेबो। तेबे भारतर टेक्निकल ପାଇଁ एबे सरकार देउचंती जे ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଲାପଟପ୍। नंबर 5 बांग्लादेश रे ऐतिहासिक विजय पाकिस्तान को 10 विकेट रे हरैला। ते पाकिस्तान विपक्ष प्रथम टेस्ट बांग्लादेश 10 विकेट रे जीति इतिहास रचिछि। बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट रे एभली ऐतिहासिक प्रथम थर मिलिछि। पाकिस्तान विपक्ष रे एभली टेस्ट मैच प्रथम थर देखिबाकू मिलिछि। पाकिस्तान विपक्ष रे बांग्लादेश प्रथम टेस्ट विजय करिछि। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ 15 ଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଥର ପାକିସ୍ତାନ ଜିତୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦବଦବା ଦେଖାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଅପରାଜିତ 171 ଏବଂ ସୌଦି ଶକିଲଙ୍କ 141 ରନରେ ପାକିସ୍ତାନ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 448 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ବାଂଲାଦେଶ। ନମ୍ବର 6 ଶେଷ ହୋଇଛି ସଞ୍ଜୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସିବିଆଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶେଷ ହୋଇଛି ନରପିଶାଚ ସଞ୍ଜୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। କୋଲକାତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟରଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଫରେନସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଜେଲରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଏବେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏହି ମାମଲାର ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି କାଲକାତା ପୁଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିଖର ଧୱନ ଅବସର ପରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, କହିଲେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଓପନର ଶିଖର ଧୱନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ଧୱନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଶିଖର ଧୱନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳର ଉତ୍ସାହ, ଖେଳର ଭାବନା ଏବଂ ହସ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶିଖର ଧୱନ କ୍ରିକେଟର ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଖର ଆପଣଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣିତ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଆଉ ଖେଳ ନିଜର ସମର୍ପଣ, ଖେଳ ଭାବନା ଏବଂ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ହସର ଅଭାବ ରହିବ। ତୁମ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଧୱନ ଓ କୋହଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କ୍ରିକେଟରୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାୱେଲ ଡୁରଫ ଗିରଫ, ପ୍ୟାରିସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାୱେଲ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ବର୍ଡଗେଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ଯୋଗେ ସେ ଆଜରବାଇଜାନ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାୱେଲ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷର ଜନ୍ମିତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯିଏକି ଭିକେ ଏବଂ ରୁଷର ସର୍ବବୃହତ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। 2006ରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 2014ରେ ୟୁଜର ଡାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେୟାର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରେ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ତଦାରଖ କରୁନି ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ମାଲିକ ଜଣକ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲା ନାସା। 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ଫେରିବେ। ଏତେ ଦିନ କେମିତି ରହିବେ? ଆହୁରି 80 ଦିନ ମହାକାଶରେ ରହିବେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ ଏବଂ 2025ରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସରେ ଭେହିକଲରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ। ତେବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ନାସା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଫେରିବେ ସୁନିତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବୋଇ ଷ୍ଟାର ଲାଇନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଫେରିବେ ଉଭୟ ମହାକାଶଚାରୀ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱାଲମୋର। ନାସା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବିଲ୍ ନେଲ୍ସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଇଂ କ୍ୟାପସୁଲ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି 8 ମାସ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁନିତା ବୁଚବନ୍ ଏବଂ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ସେ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ନାସା। ଜାତୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟାଥଲନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରଣବ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବାପା ମା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ପୁଅ। ଖୁସିରେ ବାପା ମା ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଖାଲି ବାପା ମା ନୁହେଁ, ଗର୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟାଥଲନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ଦାସ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରଣବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାଶୀପୁରଠାରେ 15ରୁ 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟାଥଲନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରଣବ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଣବ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରଣବ ଥାଇଲେଟେଡ୍ ଏବଂ 5 x 600 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଏବଂ 4 x 50 ମିଟର ସନ୍ତରଣ ଏମିତି କରି ପ୍ରଥମ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।